ਦਰਸ਼ਕੋ ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। हुण आपां गलबात करांगे हमेशा इस तरह कश्मीर मुद्दे ते 223 दिन हो चुके ने कश्मीर च कर्फ्यू लग्या होया। देखो वाहिगुरू ने भी जो करलाहट उन्हां दी सुन के कश्मीरियां दी सो सारे वर्ल्ड दे विच करोना वायरस दे नां थले सारियां नूं घरां दे विच बंद कर दित्ता है। सो आपां गलबात करन जा रहे हां कश्मीर मुद्दे ते। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसे तरह ही बने रहना। देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो कश्मीर दे विच जिहड़ा सियासी ड्रामा हुण अनफोल्ड हो रहा है, बिल्कुल असीं शुक्रवार दा जिहड़ा तीसरा सैगमेंट कश्मीर ते सी फारूक अब्दुल्ला दी रिहाई ये किवें एक गेम प्लान दा हिस्सा हो सकदी है, इस दा असीं जिहड़ा एक पॉइंटर थ्रो कीता सी। साडे कोल कोई जानकारी तां नहीं सी, लेकिन असी पंजाब दे हालात नूं क्योंकि 84-85 तो बाद जदों जून 84 दे हमले तो बाद बादल तलवंडी लौंगोवाल ये टोड़ा ये सारे लीडर अंदर कर दिते सरकार ने, और फिर किवें एक स्कीम दे तहत इन्हां नूं छड्डिया गया, किवें पंजाब दे गवर्नर ने सद के मीडिया नूं कहा कि किनूं प्रोमीनेंस देनी है किनूं नहीं देनी। फिर हौली हौली असी देखते हैं कि 85 तक पहुँचते हैं, कुछ महीनों के ही लौंगोवाल दे नाल जिहड़ा गलबात का सिलसिला शुरू कर लिया। पहला उन्होंने बिल्ट किया दसन लई लोगों के दुख तकलीफां, लौंगोवाल इधर जा रहा उधर बयानबाजियां कर रहे, और अल्टीमेटली असी 85 दे विच देखते हैं राजीव लौंगोवाल समझौता हुंदा है जिहदे थले सतलुज यमुना लिंक नहर भी बनदा, वो एग्रीमेंट करदा, कुछ नहीं लिया है। नस्लकुशी होने के बावजूद करवाने के बावजूद उहदे गोडे टकवा के ये प्रभाव राजीव गांधी ने दिता है कि जिवें उन्हें देख लो कितनी वड्डी जित हासिल की, और उन्हें की भी क्योंकि कित्थे सिखां दा सब तो पवित्र गुरधाम ते टैंकां तोपां नाल हमला खालिस्तान की स्ट्रगल शुरू हो चुकी सी। ये वक्री गल है कि सिखां ने बाद उस सिख जुझारुआं ने लौंगोवाल नूं सज़ा दी, वो मारिया गया, लेकिन और अगले 10 साल फिर हथियारबंद संघर्ष भी रहा, और उस सारे च ये अकाली होण कांग्रेसी होण जिहड़े सरकार दे नाल खलोते वो भी निशाना बनते रहे। और उदों फिर सरकारी अदारे देखो जी ये तो सिखां नूं मार रहे हैं, भरा मारू जंग है। सो उही पार्ट जिहड़ा वो कश्मीर दे विच जम्मू कश्मीर च रिपीट होण जा रहा है, और असीं ये पॉइंट आउट कीता सी, और ये गल विदिन 48 आवर्स ही सामने आ गई। 2 दिन पहला जिहड़ा साबका रॉ का चीफ रहा है ES डुलट अमरजीत सिंह उहदा नाम, उहदे हाथ अजे भी कड़ा पाया, सिर ते पग तो नहीं है, वो ज़ाहिर है सिख बैकग्राउंड दा रॉ का चीफ, बड़ा एक्सपीरियंस सीजन रॉ का भी वो कश्मीर का इंचार्ज रहा। उहदा एक 50 मिनट का इंटरव्यू करन थापर जिहड़ा बड़ा घाग जिहड़ा वो एंकर है जिन्हें बड़िया बड़िया इंटरव्यू किया है और प्रोफैशनल जर्नलिस्ट है, हालांकि अल्टीमेटली इंडियन नैशनलिस्ट ही ने। हुण उस 50 मिनट के इंटरव्यू दे विच करन थापर और ES डुलट दे वो कढ़वा लैंदा है उस तो, और ES डुलट भी ये कहता है कि भी किवें मैं जेल दे विच जस्ट 3-4 हफ्ते पहला ही फारूक अब्दुल्ला नूं मिलिया, और वो दैट हैपन टू बी उहदा 90वां बर्थडे 80वां कि किन्ना, तो क्योंकि उन्होंने कोठी जी नज़रबंद किया सी, फिर उसकी बेगम भी आ गई, लंच का टाइम सी, उन्होंने कहा जी ठीक है लंच और सूप जिहड़ा है जी एस्पैरेगस का कि फलाने का वो सारा करके। सो जिहड़ी इसका ओवरऑल ये सी, उन्होंने पूछा कि जी तू अपने तौर पर मिलिया तुहानूं किसी रुपये? नहीं, कहना मैं मिलिया तो अपने तौर पर, उस तो पहला मैं 3 महीने पहला जिहड़ा वो एक्सप्रैस किया सी अपना, मेरा एक कुलीग IB च सी उत्थे श्रीनगर च, उन्होंने मैं क्या मैं मिलना चाहता, उन्हें कहा भी तुसीं डोवल नाल क्यों नहीं होम मिनिस्ट्री नाल क्यों नहीं करते, कहना मैं होम मिनिस्ट्री नूं क्या, पर उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर ये इंटरव्यू तो ये मुलाकात तो पहले उन्होंने कहा जी मैनू उन्हों की कॉल आई, उन्हें पूछा करन थापर ने कि जी होम मिनिस्ट्री की, उन्होंने कहा जी तुसीं मिलना मिल लो, और फिर उन्हें कहा जी मैं मिल लिया, इन्नी देर की मीटिंग हुई। फिर उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कहते जी उन्हें होम मिनिस्ट्री वाले ने फिर कॉल करके पूछा कि जी हो गई गलबात की है, कहा हाँ मैं दसदा, पर वो सियासी नहीं सी, वो परसनल सी ये वो। लेकिन इस सारे का मतलब यह है कि इस सारे और उहदे इंटरव्यू च ही करन थापर नूं कह रहे कि इक्को एक फारूक अब्दुल्ला जां उहदा मुंडा उमर अब्दुल्ला यही टब्बर है जिहड़ा कश्मीर नूं बैक टू नॉर्मैलिटी लिया सकदा है, और ये वो है
ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣੇ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ। ਸੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਬਣੇਗਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲੇ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹੇ, ਜੇ ਪ੍ਰੋ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਰੀਸਟੋਰ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਰ ਕਰਦੇ हैं। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 10-15 ਦਿਨ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਂ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਈਡੀਅਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਛੱਡੋ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਫਿਰ ਦੇਖਣਗੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਭਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲੇ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਫਰਾਈਡੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਬੁਖਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨਾਰਮਲ ਹੋਏ, ਔਰ J&K ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਟੂ ਬੀ ਰੀਸਟੋਰਡ ਸੂਨ, ਨੋ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਚੇਂਜਸ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਨਿਊ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਔਰ J&K ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 40 ਆਡ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰੇਜ਼ 40 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ देयर इज नो इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट फॉर डेमोक्रेटिक चेंजेस इन द रीजन, ऑल सच टॉक्स हैव नो बेसिस एट ऑल। और फिर उन्होंने कहा कि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਚੇਂजेस ਵਿਲ ਬੀ ਸੀਨ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ। NDA गवर्नमेंट अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी विल टेक ऑल स्टैप्स फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इस दे नाल ही उन्हें ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਹੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੀਪਲ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਸਟੈਪਸ ਟੂ ਐਮਪਾਵਰ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੀਪਲ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ GM ਸਾਦਕ ਔਰ ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਾਡੇ ਲਾਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸਮਾਨ ਤਾਲਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਹਾਂ ਔਰ ਕੁਰਲਾਟਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾ ਟੇਸਟ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਨ ਮੈਲਟਿੰਗ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਯੂਰਪ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਚੇਂਜਿੰਗ ਸੋ ਕੁਇਕਲੀ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਹਾਰਡ ਟੂ ਬਿਲੀਵ ਸਮਟਾਈਮਸ ਯੂਰਪੀਅਨਸ ਵਿਲ ਫੀਲ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਜ਼ ਪੇਨ, ਪੀਪਲ ਆਰ ਕਾਲਿੰਗ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੇਸਟ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕਿ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸਮਾਨ ਤਾਲਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਜੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਵੀ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਮਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਈਸ ਸਰ, ਸ਼ੋਇਬਦ ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਹਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਲੀ ਦਾ ਮਲੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਟੇਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਫॉर ਹਿਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਂਡ ਟੂ ਲਿਫਟ ਹਿਸ ਇਮੇਜ ਐਟ ਦਾ ਵਰਲਡ ਸਟੇ by calling a
SAARC meeting. Who will keep people safe from the Modi virus? ਜੀ ਸੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਲੇਗ ਤੇ ਚੇਚਕ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੇਵ ਸੈਨਾਨੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ 1947 ਵਿੱਚ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀਤ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹਾਂ ਮਾਮੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਂਝਾਂ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਔਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬ੍ਰਿਜ ਆਫ ਲਵ ਪਿਆਰ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਜੀ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਅਦਨੇ ਸੇਵਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਕੌਮ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਅਰਸ਼ਦ ਰਾਜਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਸੋ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਜੀ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ सलाम, माई क्वेश्चन इज अब क्या बनेगा मुस्लिम और सिख कम्युनिटी का, आप क्या फ्यूचर देखते हैं इंडिया? खालिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ਮੁਹੰਮਦ ਚੌਧਰੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਪ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਏ ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਕ ਬਰਨਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਚਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਖਾਤਾ ਬਚਾਈਏ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਖਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਨ ਬਚਾਈਏ ਕਰੋਨਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਓਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੇਂਜਸ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਤਾਂ ਬਦਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ अमित मोदी ਨੂੰ अमित शाह और मोदी ਨੂੰ। सुहेल भट्ट जी लिखते हैं कि डॉक्टर साहब और नीलम साहिबा, अल्लाह आपकी फैमिलीज को महफूज रखे और दुनिया के हर अच्छे इंसान को महफूज रखे, मगर मोदी और अमित शाह जैसे शैतानों के नाक में कोरोना घुसा दे, आमीन। सुहेल भट्ट जी बहुत बहुत शुक्रिया है। हुण अल्लाह ताला दी मर्जी है, उन्होंने की पर मैं समझदा है कि भी बहुत वार ये जिहड़ा ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਝ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਰਹੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾ ਬਣ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਇਫਤਿਆਰ ਕੰਗੂ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਬਟ ਏ ਸਟੇਟ। ਹਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ फारूक अब्दुल्ला दे नाल डील बना ली है और आने वाले पीरियड जो रोल लौंगोवाल ने और फिर सुरजीत बरनाला दी सरकार बनाई गई इहो जिहा रोल ही जिहड़ा है अब्दुल्ला टब्बर तो करवाणगे। बिल्कुल। सोनी अली लिखते ने सर अल्लाह आपको सलामत रखे। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स लिखने लिए तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह ही लिखते रहो, हसते रहो, वसते रहो, जिंदे रहो, कोरोना वायरस नाल लड़ते रहो और इहनूं भजाओ जल्दी तो जल्दी और असी हसीए खेडीए उसी तरह ही मतलब खुशहाल होइए। सो व्यूअर्स असी चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसी तरह ही बने रहना। मिलदे हां छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक तो बाद।